अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आबादी के दरमियान ही इंदिरामा मकानात तामीर किए जाएं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकाम को अहम हिदायत। डबल बेडरूम मकानात सिर्फ मुस्तहिकीन इस्तेमाल करें, किराए पर देने या फ़रोख्त करने पर अलाटमेंट मनसूख करने का ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने दिया इंतबाह। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सफाई इख्तियार करें, म्यूनसिपल चेयरपर्सन की आवाम से अपने अतराफ़ व अकनाफ को साफ़ रखने की अपील। तुलबा को इंसाफ फ्राहम किया जाए, अवामी तंजीमों का मुतालबा। दहली वाक़ये के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तुलबा तंजीमों का एहतजाज। सौतेली माँ ने नाजायज़ ताल्लुक़ात छुपाने के लिए आशिक़ का 6 लाख की सुपारी देकर कत्ल करवा दिया। 1 हफ़्ते में कत्ल का मुअम्मा हल। ज़िला SP निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब ख़बरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि इंदिरामा मकानात ऐसी जगह तामीर किए जाएं जहां गरीब आवाम को रोज़गार के लिए दूर ना जाना पड़े और इन्हें अपनी रिहाइश के करीब ही रोज़गार के मौक़े मुयस्सर हो। प्रजा भवन में मुनक़िद आला सतही जायज़ा इजलास में रिहाइशी मनसूबों से मुताल्लिक़ अहम फ़ैसले किए गए। पहले मरहले में क्यूर के तहत 17 असम्बली हलक़ों में 7,680 फ़्लैट्स तामीर करने का मनसूबा तैयार किया गया। हर 11 लाख रुपये मालियत की फ़्लैट पर हुकूमत 5 लाख रुपये सब्सिडी फ़राहम करेगी। चीफ मिनिस्टर ने ORR के अंदर मौजूद गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराज़ी की निशानदही करने की भी हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि हुकूमत की जानिब से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात सिर्फ इन्हीं मुस्तहिकीन के इस्तेमाल के लिए हैं जिन्हें ये अलाट किए गए हैं। जुमा के रोज़ म्यूनसिपल दफ्तर में 6 ता 16 वार्डों के मुस्तहिकीन में म्यूनसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा के हमरा अलाटमेंट रसीदें तकसीम की गई। ज़िला कलेक्टर ने ख़बरदार किया कि अगर कोई मुस्तहिक मकान किराए पर देगा या फ़रोख्त करेगा तो तहक़ीक़ात के बाद इसकी अलाटमेंट फ़ौरी मनसूख कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद गरीब ख़ानदानों को मुस्तक़िल और महफूज रिहाइश फ़राहम करना है। तमाम मुस्तहिकीन का इंतख़ाब शफ़ाफ़ लकी ड्रा के ज़रिए किया गया। फ़िलहाल KRK कॉलोनी और मवाला इलाक़ों में मकानात अलाट किए जा रहे हैं। जल्द ही ज़िला इंचार्ज वज़ीर जू पिल्ली कृष्णा राव के हाथों मुस्तहिकीन को सरकारी प्रोसीडिंग की नक़ुल भी दी जाएगी। అయిపోయింది అయిన తర్వాత దాన్ని గుర్తించే గురించి నిరంతరము దీని గురించి ఇలాంటి ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్ కరెక్ట్గా ఆదేశం సార్ ఫైనల్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళకి ఇచ్చేసిందంటే మీకు ఓన్ చేసుకొని ఆ రూమ్లో ఏమైనా రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వీలు ఉంటుంది. చేసుకొని లోపల కనెక్ట్ చేసుకుంటారు. పైప్ లైన్ అవన్నీ చేసే బాధ్యత మాది. వాటర్ సప్లై కూడా అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ నీటిని తీసుకుంటే అర్హులవుతారు. ఇవ్వండి ఓటు కట్ అవుతాయి కాబట్టి वार्ड नंबर 7 पवार लता सुकेश ना प्रवीण वार्ड नंबर 9 वार्ड नंबर 10 नेहा तबसुम वार्ड नंबर 11 सौम्या तीगुट्ला सौम्या वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 11 अंजलि के लब्धिदाరులు ఉన్నారు వారందరికీ మళ్ళీ ఒక్కసారి సమన్వయం పెట్టి వాళ్ళు ఏవైతే ఇల్లు నంబర్ కేటాయించడం జరిగింది అది చెప్పి మళ్ళీ మీరు ఈ రోజు నుంచి ఆ ఇల్లుకి వెళ్ళి మళ్ళీ మీరు ఏవైతే చిన్న చిన్న వర్క్స్ ఉన్నాయో అవి చేసుకొని మళ్ళీ
మీకు శాశ్వతంగా ఒక ఇల్లు ఇవ్వడానికి కార్యక్రమం మనం ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది. నిన్నటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు మళ్ళీ కొన్ని వార్డ్స్ సందర్భంగా కూడా మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నిన్న కూడా కొన్ని వార్డ్స్ది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ గౌరవ మంత్రులు వారు ఆదేశాల మేరకు మాకు హైదరాబాద్లో మీటింగ్ జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక చాలా 2-3 నెలల నుంచి మళ్ళీ దీని సందర్భంగా మొత్తం వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ప్రతి ఒక్కరు అర్హులకి మాత్రమే ఈ 2 BHK ఇల్లు ఇవ్వాలి. దాని సందర్భంగా మళ్ళీ కృషి చేసి లిస్ట్ కూడా చాలా పారదర్శక మేనర్లో సో డ్రా అయింది. డ్రా తర్వాత లిస్ట్ పెట్టాము. తర్వాత ఇల్లు నెంబర్ అలాట్ అయింది. దాని తర్వాత లిస్ట్ పెట్టాము. ఇంకా కూడా ఎవరైతే క్లెయిమ్స్ ఆబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా డిస్పోజ్ చేస్తూ ఎక్కడైనా మళ్ళీ గ్యాప్ లేకుండా అందరూ అర్హులు ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఇల్లు ఇవ్వడం జరిగింది. రోజు నుంచి మీరు రెంట్ ఇల్లులో ఉంటున్నారు, మళ్ళీ ఆ రెంట్కి కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పుడు మొన్న నేను 2-3 టైమ్స్ ఇల్లు కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. కొద్ది సంవత్సరాల క్రితంలో కట్టినా కూడా చాలా గట్టిగా కట్టడం జరిగింది. సో ఇల్లు క్వాలిటీలో ఎక్కడైనా ఏమీ పొరపాటు లేవు. దానికి సరిపడా ఏదన్నా మీ స్తోమతకు తగ్గట్టు మీరు రిపేర్ చేయించుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇల్లు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కోరుకుంటుంది, మాకంటే ఒక ఇల్లు ఉండాలని. చాలామంది నేను చూస్తే పాపం అంటే వితంతువులు అంటే సింగిల్ ఉమెన్సే ఎక్కువ ఉన్నారనిపిస్తుంది నాకు. మీకు ఏ ఇల్లు ఇచ్చినా కూడా సంతోషంగా ఎప్పుడైతే మనం చిన్న వస్తువు ఇచ్చిన సంతృప్తి పడతామో మన జీవితం అందులోనే ఆనందం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్ని రోజులు మీరు కిరాయి కట్టి ఎంతో అంటే ఓనర్ల దగ్గర అవస్థపడి కొన్నిసార్లు మీకు రెంట్ వెళ్ళకుండా మహిళలు అయితే ఎంత ఇబ్బంది పడతారో ఒక మహిళగా నేను అర్థం చేసుకుంటా. కాబట్టి దయచేసి మీకు ఎలాంటి ఇల్లు వచ్చినా మీరు చాలా సంతోషంగా తీసుకోండి. ఆ ఇల్లు మీకు ఆరాధనగా అంటే ఒక బాధ్యతగా తీసుకోవడమే కాకుండా మీ యొక్క గౌరవంగా మీరు బ్రతకడానికి ఒక మంచి ఆధారం అని నేను చెప్పగలుగుతా. बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों के ख़तरे के पेश नज़र म्यूनसिपल चेयरपर्सन अनुषा भंडारी सतीश ने आवाम से सफाई इख्तियार करने की अपील की। रणदेव नगर में फ्राइडे ड्राई डे के मौके पर बेदारी रैली निकाली गई। ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर साधना और म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ ने कॉलोनी का दौरा करते हुए आवाम को घरों के अतराफ सफाई रखने, गंदा पानी जमा न होने देने और मच्छरों की अफजाइश रोकने की हिदायत दी। कूलरों, पुराने टायरों और बर्तनों में पानी जमा होने देने की तलकीन की। कॉलोनी में ब्लीचिंग का छिड़काव और सफाई मुहिम भी चलाई गई। बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल में तलबा को सफाई की अहमियत से आगाह किया गया और इन्हें अपने वालिदीन को भी सफाई के लिए तरगीब देने की हिदायत दी गई। మెల్ల 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 శుభ్రంగా ఉన్నది, నీట్గా ఉన్నది. మూత పెట్టుకోండి అమ్మా. ఇగో ఇంట్లో ఉన్నాయి చూడు, అందులో కూడా గౌడ్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మీకు పక్కలో కుడితే కదా దోకలో పెట్టాడు. ఎప్పటికప్పుడు మీరు శుభ్రంగా ఉంటారు, మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు, పక్కల ఆరోగ్యం. ఓకేనా? లేదంటే వర్షం పడుతుంది. ఏదైతే ఈరోజు డ్రై డే ఫ్రైడేలో భాగంగా వార్డ్ నెంబర్ 18 స్థానిక కౌన్సిలర్ అయినటువంటి అన్నపూర్ణ గారి ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యంగా ఈరోజు స్కూల్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది ప్రోగ్రాం. ఎందుకంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే గతంలో సమ్మర్లో పెట్టుకున్న కూలర్లో కావచ్చు వాటర్ నిల్వ అట్లనే ఉంచుకొని, అలాగే పిల్లలకు చెప్తే ఏముంటుందంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళి తల్లిదండ్రులకు తప్పకుండా తెలియజేస్తారు. వాళ్ళు కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఈరోజు తెలియపరచడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరు పిల్లలు కావచ్చు, ఈ వార్డులో మేము దాదాపు
అన్ని ఇళ్లలో కవర్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా పాటిస్తామని చెప్పారు. మిగతా దానికి సంబంధించిన ఏవైతే డిసీజ్ ఉంటాయో సీజనల్ డిసీజ్ వాటి గురించి కూడా మేము ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల కలిగే నష్టాలు కూడా ఎలా తీవ్రంగా ఉంటాయో తెలియపరచడం జరిగింది. వాళ్ళు ఈ నెక్స్ట్ టైం తప్పకుండా మేము క్లీన్గా ఉంచుకుంటామని, ఎక్కడ కూడా నీటి నిల్వ ఉంచకుండా ప్రయత్నం చేస్తామని వార్డు ప్రజలు కూడా మాకు సహకరించి మంచి సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగానే ప్రత్యేకంగా ఈరోజు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ప్రొద్దున నుంచి మాతో పాల్గొని వాళ్ళు కూడా చాలామందికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తే ఒకసారి ఒక ఇంట్లో డెంగ్యూ కనుక వస్తే ఆ కుటుంబం నష్టపోతుంది, ఆ వ్యక్తి కాదు, ఆ కుటుంబం మొత్తం నష్టపోతుంది. ఎందుకంటే పేదవాడికి ఒకసారి డెంగ్యూ వస్తే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వెళ్తే దాదాపు 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల ఖర్చు అవుతుంది. ఖర్చుతో కూడుకున్నది అయినా కూడా ఇంకా వాటితో జరిగే నష్టాలు ఎలాంటి కొన్నిసార్లు వాళ్ళ ప్రాణానికి కూడా మనము 100% నమ్మకం ఇవ్వలేము. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలు గమనించగలరు. ఎక్కడైతే నీటి నిల్వ ఉంటుందో వాటిని మీరు ఎప్పటికప్పుడు చూస్తూ పారేసి, అలాగే 1 వీక్ కంటే ఎక్కువ నీరు ఎక్కడ కూడా నిల్వ ఉండకుండా పూల చెట్లలో కానీ అలాగే కుండీలలో కానీ ఎక్కడన్నా కూడా ఉండకుండా చూసేలా చేయాలని తెలియజేస్తాం. अखिल पक्षम किसान संगम के रहनुमा भंडारी दत्तात्रेय ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तलबा को इंसाफ फराहम करे। दिल्ली में तलबा के एहतजाज की हिमायत में आदिलाबाद में एहतजाज करते हुए इन्होंने लाठी चार्ज की मजम्मत की। इन्होंने नीट पेपर लीक मामले के बाइस खुदकुशी करने वाले तलबा के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया और मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के फौरी तौर पर इस्तीफ़े का और तलबा पर दर्ज मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया। అఖిలపక్ష రైతు సంఘం సంఘీభావం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అఖిలపక్ష రైతు సంఘం అఖిలపక్ష రైతు సంఘం రాజీనామా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చనిపోయిన విద్యార్థుల ₹1 కోటి పరిహారం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా వెంటనే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి వెంటనే అఖిలపక్ష రైతు సంఘం నిరుద్యోగ యువత 22 రోజుల నుంచి చేస్తున్నటువంటి దానికి మేము సంఘీభావంగా సంఘీభావాన్ని సంఘాలకు సంఘీభావం అఖిలపక్ష రైతు సంఘం సంఘీభావం ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా అఖిలపక్ష రైతు సంఘం అఖిలపక్ష రైతు సంఘం రాజీనామా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి నిరసనలకు సంఘీభావంగా అఖిలపక్ష రైతు సంఘం నిరసన కార్యక్రమాన్ని తెలియజేస్తూ వాస్తవంగా 22 రోజుల నుంచి ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి నిరుద్యోగ యువత పెద్ద ఎత్తున నీట్ పేపర్ లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా చేయాలని పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అన్ని ప్రజా సంఘాలు పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. వాస్తవంగా ఈరోజు దేశంలో అప్పుడు ప్రభుత్వం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోగా ఏదైతే ఉన్నటువంటి నీటికి సంబంధించింది కానీ 132 ఏదైతే లీకేజీలు జరిగినాయో అది మొత్తం బీజేపీ ప్రభుత్వం ఆధీనంలో జరిగాయి. దానికి సంబంధించినటువంటి మొదట్లో 22 లక్షల మంది ఏదైతే పేపర్ రాయడానికి పూనుకున్నారో ఆ లీకేజీ వల్ల ఇప్పుడు 2 లక్షల మంది తగ్గడం జరిగింది. ఆ రకంగా 20 మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే పేపర్ మీద రాసి నీటికి అదే లీకేజీకి వ్యతిరేకంగా నిరసనగా మేము ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాం. అందంటే ఎంత సీరియస్ ఉంది నిరుద్యోగం అనేటువంటిది మనకు అర్థమవుతున్నది. ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇవ్వడానికే జాప్యం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఆ రకమైనటువంటి వ్యవస్థ ఈరోజు వాళ్ళ ఉద్యమాన్ని చూస్తే ప్రధానంగా భారతదేశంలో ఎంతమంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారనేటువంటిది ఆ రకంగా వాళ్ళ మీద బాసవాయిలు కానీ లాఠీ చార్జీలు కానీ
వాళ్ళ మీద ఎత్తి వేసినటువంటి కేసులు కానీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి కుటుంబాలకు ₹1 కోటి పరిహారం కానీ ఈరోజు ఏదైతే మంత్రిమండలి కూర్చుంటున్నదో క్యాబినెట్ కూర్చుంటున్నదో ఖచ్చితంగా వారి ఆమోదనలన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఆమోదించాలని చెప్పి ప్రధానంగా మేము అఖిలపక్ష రైతు సంఘం తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని ఏడాది పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళ పోరాటానికి సంఘీభావంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా పోరాటాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పి మేము తెలియజేయడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉన్నది. SFI के रियासती रहनुमा किरण ने मुतालबा किया कि नीट इम्तिहान के पर्चा लीक की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। आर्ट्स एंड कॉमर्स डिग्री कॉलेज में एहतजाज के दौरान इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा को पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर बरतरफ करने और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। అందరు 2 మినిట్స్ టైం అన్న సేవ్ అవుతుంది అట్లా ఆలోచించండి మీరు. ఏమైనా ఉంటే ముందస్తు చేసుకుని వాళ్ళు ఏమైనా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని గవర్నమెంట్ సార్ ఇష్యూ చిన్న ఇష్యూ కాదు సార్, ఆలోచించు. అదే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ ముందర మా డిమాండ్లు మీరు గవర్నమెంట్ టైం కాకుండా వేరే టైంలో పెట్టుకోమని వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా. లంచ్ టైం అందరినీ పిలిపించుకోండి. అన్ని బంద్ కాలేజ్ మీరు అక్కడ కాకుండా ఇంకా బయట గవర్నమెంట్ క్లియర్ చెప్తారు. భయపడుతున్నారు. 1 మినిట్ సార్, ఒక 1 మినిట్ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడి ఒక్కసారి మాట్లాడి ఇచ్చేస్తాం సార్. ఒక్క నిమిషం మీరు అనుమతి ముందే వచ్చి మాట్లాడితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో వచ్చి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు మీరు 1 o'clock వస్తారు కదా, మాట్లాడండి. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఏదైతే నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ అయిందో అదేవిధంగా ఢిల్లీలో జరుగుతున్న పోరాటం పైన కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం పోలీసులను ఆర్పీఎఫ్ సిఆర్పీఎఫ్ దళాలను ప్రయోగించి నిర్బంధం విద్యార్థులపైన దాడులు చేస్తున్నదో ఆ ఘటనలను నిరసిస్తూ అదేవిధంగా కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థి యువజన సంఘాలు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో విద్యా సంస్థల బంద్ను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము పోలీసులను ప్రయోగించి ఈ నిరసనలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తూ ఉన్నాం. ఈ నీటి ప్రశ్నపత్రం లీక్ను ఆ ఘటనకు బాధ్యులను శిక్షించకపోగా బాధితులనే ఈరోజు బాధితులపైనే దాడులు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ దాడులను మేము ముక్తకంఠంతో తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. విద్యార్థి యువజన సంఘాలు కోరుకుంటున్నది తప్పేం కాదు. ఈరోజు ఈ నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వల్ల 20 మంది విద్యార్థులు సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఆ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల గర్భశోకాన్ని ఏ ప్రభుత్వం తీరుస్తుందని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. నీట్ ప్రశ్నపత్రం అదేవిధంగా ఇప్పటివరకు ఈ బీజేపీ 13 సంవత్సరాల పరిపాలనా కాలంలో 152 పేపర్లు లీక్ అయినాయి. 7.5 కోట్ల మంది విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా బాధింపబడ్డారు. ఈ కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో ఇకనైనా సంస్కరణలు తీసుకురావాలి. ప్రశ్నపత్రాలు లీక్ కాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం చెల్లించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వత్తాసు పలకకుండా విద్యార్థుల పక్షాన నిలబడాలని, విద్యారంగంలో సంస్కరణలకు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయాలని, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాకు డిమాండ్ చేయాలని, అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. आदिलाबाद में मौजूदा हवाई अड्डे के मामले में वजाहत न होने से किसान परेशान है। मुकामी शख्स कस्ताला अरुण ने कहा कि 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करने का वादा किया गया था, मगर 15 रोज़ गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर एक तरफ फ़ाइल दिल्ली भेजने की बात कर रहे हैं, जबकि ज़िला कलेक्टर हवाई अड्डे के बारे में गैर यकीनी का इज़हार कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान
अपनी ज़मीनें फ़रोख्त भी नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से जल्द वजाहत देने का मुतालबा किया। సి నర్సింగు మాకు భూములు నిషాన్ ఘాట్ అనుకుంటా ఏరియాలో ఉన్నాయి. ఈ మధ్యన ఎయిర్పోర్టు పడుతుందని చాలా పత్రికలలో తర్వాత కథనాలు కూడా మనకు వినిపిస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు భూములు కూడా సర్వే నంబర్లతో సహా కొన్ని పత్రికలలో ప్రచురించారు. ఈ ఎయిర్పోర్టుకు మరి చాలా రోజుల నుంచి చాలా సంవత్సరాల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నారు. మరి ఇది ఎప్పుడు కార్యరూపం దాల్స్తుంది మనకు ఏం అంతుపట్టడం లేదు. ఎందుకంటే చాలామంది రైతులు కూడా పంట పొలాలు మరి అమ్ముకోవడానికి తర్వాత పెండిళ్లకు దానికి దీనికి అన్నిటికీ కూడా వాళ్ళు సమస్యలు పడుతున్నారు. మరి ప్రభుత్వం కూడా ఇగవచ్చు ఆగవచ్చు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. మరి ఎప్పుడు అవుతుందని ఖచ్చితంగా కూడా మనకు ఏం తెలుస్తలేదు. ఇంతకన్నా ముందు ముమ్నూరు వరంగల్లో అక్కడ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ మాత్రం వెనుకబడిన ప్రాంతమైన కానీ దీని మీద కూడా ఒక ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ప్రభుత్వము ఈ యొక్క ఆదిలాబాద్ జిల్లాని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించటకు ఎయిర్పోర్టు తర్వాత ఇంకోటి డిఫెన్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ సహకారంతో కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రభుత్వము ప్రణాళికలు కూడా రచించిందని తెలిసింది. ఇది ఎయిర్పోర్ట్ సమస్య ఉన్నదో ఇవాళ ప్రభుత్వం ఏమంటున్నదంటే ఎయిర్పోర్ట్ శాంక్షన్ అని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఢిల్లీకి తీసుకుపోయి ఫైల్ ఇచ్చినామని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరగా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఎటువంటి పనులు జరగలేదని చెప్తున్నారు. కానీ రైతులు ఇవాళ సంసిగ్ధంలో పడ్డారు. ఎందుకంటే ఇటు భూములు అమ్ముకోవాలన్నా, ఇటు ప్లాట్లు అమ్ముకోవాలన్నా, ఇటు బిడ్డల పెళ్లిళ్ళు చేయాలన్నా, చదువుల ఖర్చులకు చేసుకోవాలన్నా కానీ గత 14 సంవత్సరాలు గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ అహ్మద్ బాబు గారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ రెడ్డి గారు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నప్పటి నుండి ఈ పరిస్థితి నెలకొని ఆదిలాబాద్కు ఎయిర్ ఫోర్స్ వస్తా అంటున్నారు, ఎయిర్పోర్ట్ వస్తా అంటున్నారు. ఒకసారి 700 ఎకరాలు అంటున్నారు, ఒకసారి 1900 ఎకరాలు అంటున్నారు. మొన్న ఏం జరిగిందంటే ఈ రియల్ ఎస్టేట్ గ్రూపులల్లో కావచ్చు, కొన్ని గ్రూపులల్లో కొన్ని పత్రికలల్లో మ్యాప్తో సహా వేస్తున్నారు. కాబట్టి మేము రైతులు కోరుకునేది ఏమిటంటే ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేది ఉంటే అంటే రైతులు భూములు అమ్ముకోవాలన్నా అసలు ఏం చేయాలన్నా అక్కడ ఏమన్నా వేసుకోవాలంటే పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక కార్యాచరణ లేదు, ఏమీ లేదు. NSUI रियासती सेक्रेटरी तोटा कपिल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत की। तालीमी इदारों के बंद के दौरान आदिलाबाद में एहतजाज करने वाले रहनुमाओं को पुलिस ने रोक दिया, जिस पर इन्होंने स्कूल के सामने एहतजाज किया और मरकज़ी वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। రాజీనామా చేయాలి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వెంటనే రాజీనామా చేయాలి డౌన్ డౌన్ బీజేపీ డౌన్ డౌన్ మోడీ డౌన్ డౌన్ బీజేపీ చేయాలి రాజీనామా పోరాడతాం. నీటి విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాడతాం. సిగ్గు విద్యార్థులపై అనిశ్చితంగా దాడి చేయడం, సిగ్గు రాజధానిలో అమ్మాయిలకు రక్షణ లేకపోవడం, న్యాయం జరగకపోవడం, పోరాడతాం. నీటి విద్యార్థుల న్యాయం జరిగేంత వరకు పోరాడతాం. విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. విద్యార్థి సంఘాల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ सीपादो सीपादो नीट स्टूडेंट को न्याय दो नीट स्टूडेंट को न्याय दो పోరాడతాం. నీటి విద్యార్థులపై దాడి చేయడమా సిగ్గు छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी. तुम कहीं कौन आओ बोले परमिशन मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद राजीनामा చేయాలి కేంద్ర పోరాడతాం. కేంద్ర
బీజేపీ ప్రభుత్వం మళ్ళీ వైఖరి ఆపాలి. 2026 నీట్ పేపర్ లీక్ అయిన విషయం గత 20 రోజులుగా ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్లో విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. ఆ నిరసనలో భాగంగా మొన్న చలో పార్లమెంటు చలో ముట్టడిలో భాగంగా విద్యార్థులపై అనుచితంగా దాడి చేసిన దానిపై ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థలు, పాఠశాలలు, యూనివర్సిటీలు, మిగతా విద్యా వ్యవస్థను కూడా ఈరోజు స్వచ్ఛందంగా బంద్కు పిలిపివ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు పాఠశాలలు, స్కూళ్ళన్ని, కళాశాలలు కూడా బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ దాడిని ఈ దేశ భవిష్యత్తు అయిన విద్యార్థులపైన జరిగిందని పరిగణిస్తూ ఈరోజు అందరం కూడా ఒకటి తాటిపై రావాల్సిన విషయం ఇది. విద్యను పరిరక్షించుకోవాలి, రాజ్యాంగ హక్కుల్ని కాపాడుకోవాలి. దీనికి అన్ని విద్యా సంస్థలు కూడా స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేసి ఈ బంద్ను విజయవంతం చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కూడా ఈరోజు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇది దేశం బాగుండాలంటే విద్యార్థులు, యువకులు బాగుండాలి. ఈరోజు అతి క్రూరంగా పోలీస్ యూనిఫామ్ లేకుండా కూడా ఎవరొచ్చి విద్యార్థులు కొడుతుందో తెలియదు. మొలలతోటి, కట్టెలతోటి, లాఠీలతోటి సిగ్గుపడాల్సిన విషయం ఏమంటే ఈ దేశ భవిష్యత్తు అయినటువంటి భారత మాతను కానివ్వండి, ఈ దేశంలో అమ్మాయిలు తల్లితో పోల్చిన దేశంలో, దేశ రాజధానిలో ఈ సంస్కృతి ఏ నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈ కేంద్రంలో ప్రభుత్వం ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. దేశంలో ఆడపిల్లల్ని దేశ రాజధానిలో వారిపై అనుచితంగా ప్రవర్తించడం మంచిది కాదు. వారిపై వెంటనే వారిని కఠినంగా శిక్షించాలి. విద్యార్థులపై అనుచితంగా ప్రవర్తించిన వారిపై. అట్లాగే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు కూడా వెంటనే రాజీనామా చేసి వారు చేసిన తప్పును ఒప్పుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర క్యాబినెట్ నుంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ బర్తరఫ్ చేయాలి. ఈ ఎన్టీఆర్ని వెంటనే రద్దు చేసి ఎందరైతే నీట్ విద్యార్థులకి అన్యాయం జరిగిందో వారికి న్యాయం చేయాలి. నీట్ పేపర్ లీకౌట్ తోటి అస్వస్థత చెంది మనోవేదన గురై మృతి చెందిన ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు కూడా న్యాయం చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇట్లాంటి నీట్ పేపర్ లీకింగ్ భవిష్యత్తులో జరగద్దంటే మేము చెప్పిన డిమాండ్లన్నీ కూడా జరగాల. దురదృష్టకర పరిస్థితి ఏమంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులు, యువకులు ధర్నా చేస్తూ ఉంటే ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ గారిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం ఏమని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. దేశంలో ప్రశ్నించే హక్కు ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఉన్నది. దీనిపైన ప్రభుత్వ విద్యారంగం కానివ్వండి, కార్పొరేట్ విద్యారంగం కానివ్వండి, ప్రైవేట్ విద్యారంగం అన్నీ కూడా సహకరించాలా. निर्मल जिला कांग्रेस कमेटी सदर व रुकन असम्बली हल्के खानापुर वेड़मा बुज्जू पटेल ने कहा कि नीट पेपर लीक के ज़रिए तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वाली बीजेपी को इक़्तिदार से हटाना वक्त की अहम ज़रूरत है। जलाराम में मुनक़िद एहतजाज में शिरकत करते हुए वेड़मा बुज्जू पटेल ने वज़ीर आज़म समेत तमाम बीजेपी वज़रा के इस्तीफ़े का मुतालबा किया और राहुल गांधी व तलबा पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। చూసాం. జంతర్ మంతర్ వద్ద ఒక శాంతియుతమైన నిరసన కార్యక్రమం చేస్తే వారందరి మీద లాఠీ చార్జ్ చేయడం, వారందరూ కూడా అనేక రకాల ఇబ్బందులకు గురి చేయడం మనం అందరూ కూడా పేపర్లలో, టీవీలలో అన్నింటిలో మనం చూడడం జరిగింది. ఆ యొక్క నిరసన భాగంగా భారతదేశంలోని విద్యార్థి సంఘాలన్నీ కూడా ఎన్ఎస్యూ కావచ్చు, అదేవిధంగా మన ఎన్ఎస్ఏ కావచ్చు, ఎస్ఎఫ్ఐ కావచ్చు, పీడిఎస్ కావచ్చు, వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు అన్నీ కూడా కలిపి ఒక ఏబీవీపీని మినహాయిస్తే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంఘాలన్నీ కూడా కలిసి ఏబీవీపీ ప్రోగ్రాం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మన నియోజకవర్గం కూడా మరి జనరల్ మండల కేంద్రంలో
దేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏదైతే నిరుద్యోగులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేస్తే మీకు కూడా మేము మద్దతు ఉంటామనే ఆలోచనతో చాలా మంది విద్యార్థులు రావడం మీ అందరినీ కూడా అభినందిస్తున్నా. నిజంగా ఈ యొక్క పోరాటంలో పార్టీలు ఖచ్చితంగా కలిసిమెలిసి పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు మనం చూసాం రాష్ట్రంలో ఎవరైనా స్పందిస్తున్నారా? ఇన్ని రోజులు 10 సంవత్సరాల అధికారం అనుభవించున్నారు, ఏ ఒక్కరు కూడా మాట్లాడడం లేదు. ఒకడేమో ఫామ్ హౌస్లో, ఇంకో తెలుగు అనేమో ఇక్కడ బయట పార్టీ జరగకుండా బయట. కాబట్టి ఆ రకంగా వారు చేసుకుంటా కనీసం ఏ ఒక్కరికి కూడా కనీసం మద్దతు ఇద్దామనే ఆలోచన రావడానికి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. అందుకే ఏ రోజైతే విద్యార్థుల మీద లాఠీచార్జ్ జరిగిందో అదే రోజు తెల్లారి మన ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ గారు కావచ్చు, అందరు కావచ్చు పార్టీలు ఖచ్చితంగా వామపక్ష సంఘాలన్నీ కూడా ఈరోజు నిరుద్యోగులకు అండగా ఉండమనే ఆలోచనతో ప్రత్యేకించి వారికి మద్దతుగా అదే రోజు పార్లమెంట్ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అనేది జరిగింది. అందులో రాహుల్ గాంధీ గారిని చూశారు. నిజంగా దేశం కోసం ప్రారంభించిన కుటుంబం వారిని కూడా ఒక మామూలు వ్యక్తిలాగా ఈడ్చి పాడేసి కొట్టేసి ముక్కు నుంచి రక్తం కారేలా ఈరోజు మనం చూసాం. నిజంగా భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా లేదన్నట్టు మనకు కనబడుతుంది. आषाढ़ एकादशी के मुक़द्दस मौके पर बेला मंडल के कंगारपुर गांव से सुकने गांव तक बाजीराव बाबा की पालकी यात्रा अक़ीदत व एहतराम के साथ शुरू हुई। सुबह सवेरे ही सैकड़ों अक़ीदतमंद पालकी के पास पहुँचे, खुसूसी पूजा अदा की और बाजीराव बाबा का आशीर्वाद हासिल किया। ख़वातीन, नौजवानों और बुज़ुर्गों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए भजन और कीर्तन पेश किए, जिससे पूरा माहौल रूहानी माहौल में रंग गया। जगाच्या कल्याणासंतांच्या विभूती ते कष्टंत परोपकारी या समाजासाठी भावाजीनं आपलं परिपूर्ण जीवन या समाजाला दिलं. मगा समाज अभियाने खरोखर बाजीराव महाराज यांच्या कृपाप्रसादाने आज पंढरपूर, आळंदी, देऊ हा जो परिसरामध्ये जो पंढरपूरचा महिमा होत होता, त्याच माध्यमातून बाजीराव महाराजानं या 3 जिल्ह्यामध्ये पारिवाळीचं महत्त्व प्रत्येकाला कळलं पाहिजे म्हणून बाजीराव महाराजानं जो काही अडाणी समाज, अज्ञानी समाज जो आहे, जो व्यसनामध्ये आहे, त्या मनुष्याला, त्या माणसाला व्यसनामधून मुक्त करण्याकरिता बाजीराव महाराजांनं आपलं जीवन या जगाच्या कल्याणासंतांच्या विभूती दे कर्तव्य तो परोपकारी प्रत्येक जीवन बाजीराव महाराजांनी या समाजासाठी दिलं. म्हणून बाजीराव महाराजांची कृपा अशी राव आणि प्रत्येकाला ज्ञान समजून आपला प्रपंच चांगला करून व्यसनामधून मुक्त याच करता हा धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम आहे आणि प्रत्येकाचा बाबाजीबद्दल प्रेम आहे. हर समाज असो, कोणताही समाज असो, बाजीराव महाराज भगवान का अवतार आहे. त्यामुळे हा एक भव्य कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम हा 13 साल झाले सातत्याने निघत आहे आणि त्यांच्या पाठोपाठ सर्व आजूबाजूच्या गावातील लोक म्हणजे ज्या राजकारणातील क्षेत्रात असो या सामाजिक क्षेत्रात असो, सर्व जाती पंथाचा भेद न करता, कोणताही गरिबी अमिरीचा भेद न करता हा सोहळ्यामध्ये महिला, पुरुष, युवक हे सर्व सामील होतात. मला असं म्हणायचं आहे की हर जणाला, हर युवकाला जास्तीत जास्त महत्त्व युवकाला कसं असते म्हणजे आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये जाणे महत्त्वाची बाब आहे. कारण बाजीराव महाराज सातत्याने सांगत असे की चिमणीला फूल देवाला वाहण्यापेक्षा जे ताजं फुलामध्ये जे मजा असते ना, ती मजा अतिशय एक जीवनामध्ये आनंद लुटत असते.
निर्मल शहर मुस्तखर के YSR कॉलोनी में 14 जुलाई को पेश आए असलम खान कत्ल केस को पुलिस ने कामयाबी के साथ हल कर लिया। जुमा के रोज़ ज़िला पुलिस दफ्तर में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िला SP निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला ने बताया कि इस कत्ल की असल वजह मकतूल असलम खान और इसकी सौतेली माँ अनवर बेगम के दरमियान नाजायज़ ताल्लुक़ात थे। इन्होंने बताया कि असलम खान शादी करना चाहता था, जिस पर अनवरी बेगम ने महाराष्ट्र के सुपारी गैंग को 6 लाख रुपये में कत्ल की ज़िम्मेदारी सौंपी और 50,000 रुपये बतौर एडवांस अदा किए। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद 14 जुलाई को मुलजिमान ने किराए की गाड़ी में आए और असलम खान का ताक़ुब करते हुए YSR कॉलोनी में चाकुओं से हमला करके कत्ल कर दिया और बाद अज़ा सारंगापुर के रास्ते महाराष्ट्र फ़रार हो गए। पुलिस ने खुसूसी तहक़ीक़ात के ज़रिए महाराष्ट्र से मुलजिमान को गिरफ़्तार कर लिया। ज़िला SP ने बताया कि मरकज़ी मुलजिमा अनवर बेगम को कत्ल के रोज़ ही गिरफ़्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया गया था। केस को जल्द हल करने वाली पुलिस टीम को ज़िला SP ने इनामात से भी नवाजा। అవుట్స్కట్స్లో అంటే విశ్వనాథ్పేట ఏరియాలో అయింది. సో దానిలో ఇక్కడ ఆశు అనే అతను ఆటో డ్రైవర్ని నలుగురు స్కార్పియోలో వచ్చి వైట్ స్కార్పియోలో వచ్చి ఎర్లీ మార్నింగ్ 8 o'clockకి ఆపి ఆటోని అడ్డగించి దాన్ని అందులోంచి బయటికి లాగి కత్తితో పొడిచి చంపడం జరిగింది. అప్పుడు మనకి ఏ రకమైన CC ఫుటేజ్ అనేది దొరకలేదు. తర్వాత మన ఆఫీసర్స్ ఇమ్మీడియట్గా వితిన్ 10 minutes రియాక్ట్ అయ్యి దాన్ని ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్ళి మనం దాన్ని ఎవరెవరైతే పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ మన SIలు వీళ్ళు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహించారు. వీళ్ళు ఒక 4 టీమ్స్ లాగా ఆర్గనైజ్ అయ్యి వీళ్ళందరూ కలిపి మహారాష్ట్ర అంతా తిరిగి వాళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. దీనిలో మనకి ముఖ్యమైన ఇందులో వీళ్ళందరినీ పట్టుకున్నాక మనకు తెలిసింది ఏంటంటే దీనిలో లేడీ ఆ చనిపోయిన అతను ఆశు అనే అతని అస్లాం అనే అతనికి వాళ్ళ తల్లి వరుస అంటే స్టెప్ మదర్ అనే ఆమె అన్వరీ బేగం అనే ఉంది. ఆమెకి ఇద్దరికి కూడా ఇల్లీగల్ కాంట్రాక్ట్ ఉంది. అతను దాని నుంచి బయటకు వచ్చి వేరే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. సో ఆమెకి అది నచ్చలేదు. అతను బెదిరించింది, నువ్వు నాతోటే ఉండాలి, వేరే పెళ్లి చేసుకుంటే నేను చంపుతాను అనేసి బెదిరిస్తే అతను దీని గురించి ఫ్యామిలీలో పంచాయతీ పెట్టడం జరిగింది. ఫ్యామిలీ అందరూ కూర్చొని అతన్ని వాళ్ళ బాబాయ్ దగ్గరికి పంపించారు. వాళ్ళ ఫాదర్ బ్రదర్ దగ్గర అతను అక్కడ ఉంటున్నాడు. అయితే అన్వరీ బేగం అది కక్ష పెట్టుకొని అతని మ్యారేజ్ కూడా సెటిల్ అయింది. ఈ మంత్లోనే అతని మ్యారేజ్ ఉంది. కాబట్టి అది ఆమె తట్టుకోలేకపోయిందన్నమాట. తట్టుకోలేక తనకి పరిచయం ఉన్న ఈ ముగ్గురిని పిలిచి వాళ్ళ బ్రదర్, ఈమెకి ఇంకొక బ్రదర్ కూడా ఉన్నాడు, ఆ బ్రదర్తో పాటు ఇది మర్డర్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. निर्मल असम्बली हल्के के कांग्रेस इंचार्ज श्री हरि राव ने जुम्मा के रोज़ जारी खुसूसी वोटर फहरिस्त नज़रसानी मुहिम का जायज़ा लिया। इन्होंने असरा कॉलोनी, इंदिरा नगर, दियागुड़ा और प्रियदर्शनी नगर समेत मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जारी वोटर इंदराज के अमल का मायना किया और BLO से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर इन्होंने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाले शहरियों से भी बातचीत की और उनके ज़रिए तफसीलात मालूम की। श्री हरि राव ने हिदायत दी कि हर अहल शहरी का नाम लाजमी तौर पर वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और BLOs व BLAs बाहमी ताउन से इस अमल को मौसर तरीक़े से मुकम्मल करें। దాన్ని ఒక రోజు ముందు దాంట్లో అప్లోడ్ చేసి వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎన్ని అయితే మా ఫామ్స్ మిగులుతున్నదో ఆల్రెడీ ఫామ్ నింపుతున్నారు. డబల్ ఫామ్ అందరైతే ఫామ్ తీసుకోలేదు సార్. సబ్మిట్ కాలేదు, 50 అసలు తీసుకోపోలేదు.
అంటే 300 చిల్లర ఫీలు ఉన్నాయి. చేయించుకుంటే వీళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళు ఏజ్ లేదమ్మా, ఏజ్ పర్మనెంట్ షిఫ్ట్ ఏది దీంట్లో వస్తుంది. షిఫ్ట్ అయింది కాబట్టి ఇంట్లో వస్తుంది అమ్మా. ఇప్పుడు ఈ 748,127 కలిసి ఉన్నాయి. మిక్స్డ్ నంబర్ कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के जैनूर सरकारी जूनियर कॉलेज के तलबा ने हुकूमत से अपने मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि इंतखाबात के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने जूनियर कॉलेज के तलबा को दोपहर के खाने की सहूलत फराहम करने का वादा किया था, मगर आज तक इस पर अमल नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि वो रोज़ाना दूर दराज देहात से कॉलेज आते हैं और सुबह मुनासिब नाश्ता ना करने की वजह से दोपहर तक भूख के बाइस तालीम पर तवज्जो देना मुश्किल हो जाता है। तलबात ने कॉलेज में बैतुल खला की नाकाफ़ी सहूलियात पर भी तशवीश जाहिर की। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जूनियर कॉलेजों में फ़ौरी तौर पर दोपहर के खाने की स्कीम नाफिज की जाए और कॉलेज में ज़रूरी बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जाए। అందరికీ నా పేరు కే గీతిక. నేను సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. కుమ్రం భీం ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ జైనూర్ మండలం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా కాలేజ్లో భోజనం సౌకర్యం అందిస్తా అన్నారు, కానీ 2 నెలలైంది ఇంకా భోజనం సౌకర్యం కాలేదు. ఇంకా బాత్రూమ్స్ అవి అమ్మాయిలకు అబ్బాయిలకు ఏవి లేవు. అవి బాత్రూమ్లు మరియు భోజనం సౌకర్యం అందరికీ మా కాలేజ్కి అందించాలి అని కోరుతున్నాను. అందరూ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు బాత్రూమ్ కోసం బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. భోజనం పెడతా అన్నారు కానీ చాలామంది పిల్లలు బయట నుంచి వస్తారు, దూరం నుంచి వస్తారు భోజనం చేయకుండా. అయితే భోజనం సౌకర్యం అందించాలని కోరుతున్నాను. నా పేరు ప్రభాస్, జైనూర్ గోల్డ్ జూనియర్ కాలేజ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. 2 months అవుతుంది. మాకు ఆఫ్టర్నూన్ ఫుడ్ పెడతలేరు. ఇంకా మాకు సరిగా బాత్రూమ్స్ కూడా లేవు. బయట పోతాం. అందుకే అంటే 2 months అయ్యింది. ఫుడ్ కూడా పెడతలేరు. అందుకే మేము కోరుకుంటున్నాం ఏమంటే మాకు ఇవి మొత్తం రావాలని కోరుకుంటున్నాం. आदिलाबाद में अवाम का एतमाद हासिल करके मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन चोरी करने वाली बैन रियासती गिरोह को वन टाउन पुलिस ने सिर्फ 48 घंटों में गिरफ़्तार कर लिया। मरकज़ी मुलजिम रियासत भर में 9 मुकदमात में मतलूब बताया जा रहा है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्ज़े से 2 मोटरसाइकिलें और 11 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। DSP आदिलाबाद एल जीवन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी, CCTV फुटेज और खुफिया मालूमात की मदद से मुलजिमान को NTR चौक पर गिरफ़्तार किया गया। इस मौके पर आवाम से अपील की गई कि नामालूम अफराद पर एतमाद करके अपनी गाड़ियाँ या मोबाइल फ़ोन हरगिज़ न दें, जबकि चोरी का सामान ख़रीदने वालों के ख़िलाफ़ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DSP एल जीवन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। వెంకట్ అతను పాత తక్కువ ఇద్దరే మెయిన్ పర్సన్. ఇతను ఏంటంటే డైరెక్ట్ దొంగతనం చేయడు, అటెన్షన్ డైవర్ట్. ఈ నెల 22వ తారీఖున సాయంత్రం 5 గంటల టైంలో ఈ ప్రవీణ్ సింగ్ అనే ఒక వ్యాపారస్తుడు, శివం ప్లైవుడ్ షాప్ ఓనర్, ఒక వ్యక్తి ఆటో తీసుకొని వచ్చి మాకు కప్బోర్డ్ సంబంధించిన మెటీరియల్ కావాలి అని చెప్పి ఒక స్లిప్ తీసుకొచ్చి ఈ స్లిప్లో ఉన్న మెటీరియల్ కావాలని చెప్పి అవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ వచ్చిన వ్యక్తి ఈ బ్యాగ్ తీసుకురావడం జరిగింది.
అంటే ఈ బ్యాగ్లో క్యాష్ ఉన్నట్టు నమ్మించడానికి ఈ బ్యాగ్ తీసుకొచ్చి టేబుల్పై పెట్టి అది ప్యాకింగ్ అంత అయిన తర్వాత నాకు జిఎస్టీ బిల్ కావాలంటే కూడా అతడు జిఎస్టీ బిల్ ఇస్తాడు. అయితే నేను నా యొక్క జిఎస్టీ నెంబర్ ఉన్నది షాప్ది, నేను ఆ జిఎస్టీ నెంబర్ తీసుకొని వస్తా అని చెప్పి నమ్మించి ఆటో డ్రైవర్ వద్ద ఉన్న ఒక ఫోన్ తీసుకొని నేను ఒక ఫోన్ చేసి ఇస్తా అని చెప్పి ఫోన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అయితే నేను మా ఫ్రెండ్ దగ్గర జిఎస్టీ నెంబర్ను తీసుకొని వస్తా అని చెప్పి ఆ ఓనర్ను అతని ఒక హోండా యాక్టివా ఒక కీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కీతో అతడు ఆ హోండా యాక్టివా వెహికల్ తీసుకుపోయి మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. ఇతన్ని వడ్డేపల్లి అంతారం రమేష్, వనస్థలిపురం, హైదరాబాద్గా గుర్తించాము. ఇతడు పాత నేరస్తుడు. ఇతని సొంత ఊరు రామదాస్పల్లి విలేజ్, కౌడిపల్లి మండల్, మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్. కానీ ప్రజెంట్లీ రిసైడింగ్ వనస్థలిపురం. ఇతనిపై చాలా కేసులు ఉన్నాయి అంతకుముందు. ఇతడు అతని ఫ్రెండ్ ఇంకో ఆయన ముంగి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అనే పర్సన్ను తీసుకొని వచ్చి జీకే లాడ్జ్లో కొన్ని రోజులు ఉండి ఈ దొంగతనం చేయడం జరిగింది. వీరిద్దరిని ఈరోజు మేము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇతడు గతంలో 18/1/26 రోజున జయభవానీ హార్డ్వేర్ షాప్ సంగారెడ్డిలో జూపిటర్ స్కూటీని దొంగలించడం జరిగింది. ఆ జూపిటర్ స్కూటీని ఉపయోగించి జవహర్ నగర్ పిఎస్ పరిధిలో మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్లో ఒక ఫోన్ దొంగలించి ఫోన్ ఆధారంగా ఫోన్పే ద్వారా ఇతని అకౌంట్కు మరియు పెట్రోల్ బంకులకు డబ్బులు 42,000 ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా హైదరాబాద్లోని పోచంపల్లిలో ఒక వైభవ్ ఫోన్, ఇచ్చోడలో ఒక వైభవ్ ఫోన్, ఆదిలాబాద్ 22/7/26 రోజున హోటళ్ళ వాళ్ళు, లాడ్జ్ వాళ్ళు కూడా కొత్త వ్యక్తులకు ఇచ్చినప్పుడు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే పోలీసులకు కూడా ఇన్ఫామ్ చేయాలని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఇతని వద్ద నుంచి 11 సెల్ ఫోన్లు, అంటే ఈ సెల్ ఫోన్ల ఆధారంగా కొన్ని ఫోన్పే, గూగుల్ పే ద్వారా కొన్ని డబ్బులు కూడా చాలామంది డ్రా చేసిండ్రు. ఇవే కాకుండా 2 వెహికల్లు, ఇక్కడ సంగారెడ్డిలో దొంగతనం చేసిన జూపిటర్ వెహికల్, ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో శివం ప్లైవుడ్ ఓనర్ నుంచి దొంగతనం చేసిన హోండా యాక్టివా వెహికల్ 2 స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ కేసును ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని వితిన్ 48 అవర్స్లో అరెస్ట్ చేసిన మా టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ సునీల్ కుమార్, ఎస్ఐస్ అశోక్, నాగనాథ్, టీం మన నరేష్, ఐడి పార్టీ, మిగతా ఐడి పార్టీ 1 టౌన్ వాళ్ళను మా గౌరవ ఎస్పీ గారు అభినందించడం జరిగింది. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आबादी के दरमियान ही इंदिरामा मकानात तामीर किए जाएं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकाम को अहम हिदायत। डबल बेडरूम मकानात सिर्फ मुस्तहिकीन इस्तेमाल करें, किराए पर देने या फ़रोख्त करने पर अलाटमेंट मनसूख करने का ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने दिया इंतबाह। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सफाई इख्तियार करें, म्यूनसिपल चेयरपर्सन की आवाम से अपने अतराफ़ व अकनाफ़ को साफ़ रखने की अपील। तुलबा को इंसाफ फ्राहम किया जाए, अवामी तंजीमों का मुतालबा, दहली वाक़ये के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों का एहतजाज। सौतेली माँ ने नाजायज़ ताल्लुक़ात छुपाने के लिए आशिक़ का 6 लाख की सुपारी देकर कत्ल करवा दिया। एक हफ्ते में कत्ल का मौमा हल, ज़िला एसपी निर्मल डॉक्टर जानकी शर्मिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।